Hello dear students, welcome to Royal Palace PU College online classes. Dear students, in the previous session we have started discussion about the chapter set theory. So already we had learnt about the 1.1 exercise. In 1.2 exercise we had learnt about the what do you mean by equal sets, what do you mean finite and infinite set and an empty set. Okay, now let us continue with the discussion related to our 1.2 exercise. So previous class we had learnt examples related to finite and infinite set. So today we shall continue that exercise with the question number 4 here related to exercise 1.2, that is only related to equal sets. So now let us recap once again what do you mean by this equal set. Okay, observe here, that is equal sets. Equal sets. Now here how we are defining the equal sets here. First of all, equal set means here, let us take an example A equal to 1, 2, 3. Okay, and let us take another set B is equal to 1, 2, 3. Okay, so here we say these two sets A and B are equal. We say A is equal to B. Okay, equal set means A equal to B if and only if all the elements of A, okay, are also the elements of B. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಇರಬೇಕು. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, 3 2 1 ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟು ಆಗ್ಬೋದು, ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಯರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, that since it is repeated means in the set we are not repeating. Usually in the set we are not repeating the things. Okay, so here that's why here even though the order is not same, but the sets are same, but the set are equal. That means here order is not important. That means how it is arrangement of elements is not at all important. Only the elements of A should be in the elements of the B. That's what it is called as, or both the elements should be exactly same. For example, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ B ಒಳಗೆ 4 ಇತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. Okay, if it is not equal to, okay, when we are having see here 4 is a different element, we are having another element here. So therefore we call this as an equal set. Okay, ಇದೇನದು equal set ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, we say two sets A and B are said to be equal if elements of A and B are same. If both the sets having the same element, then only we say it is an equal set. Okay, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ, ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು B ಆರ್ ನಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಷ್ಟೇ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A B C D ಅದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನೂ ಐತಿ, ಬಿನೂ ಅದ, ಸಿನೂ ಅದ, ಡಿನೂ ಅದ. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಕರಿಬೋದು, A ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, A ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 4 8 12 16. ಓಕೆ, 4 ಅದ, 8 ಅದ, 16 ಐತಿ, 18 ಐತಿ, ಆದರೆ 12 ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ 12 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ 18. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ A is not equal to B in the second. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನದ ಇದು, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ implies. ಓಕೆ, implies. Then the third one ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, 2 4 6 8 10 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಂದರೆ 1 2 3 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ, 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10, 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಬರೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಇತ್ತದು. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, 2 4 6 8 10 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ A is not equal to B here. Why it is not equal to, ಯಾಕಂದ್ರೆ B ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ ಕ್ವಶನ್ ಏನದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಈವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಕಿತ್ತು, ಬರೀ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು,
2 4 6 8 10 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗೇನದ ಇವೆರಡು ಏನದ ಸೇಮ್ ಆಕಿತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈವನ್ ಅಂದಾಗ. ಬಟ್ ಏನದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 10 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 10 20 30 40 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬಳಕೋರ್ಬೇಕಾರೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ. ಈಗ ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ 10 15 20 25 30. ನೋಡ್ರಿ ಸೆಟ್ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲೋ, 15 ಇಲ್ಲ, 25 ಇಲ್ಲ, 35 ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಟು ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2,3 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2,3 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದ. ಇದರ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ 2x ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ 3x ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 2 ಪ್ಲಸ್ 3 5 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು 3 6 ಆಕತಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಉಳಿತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಉಳಿತೈತಿ. ಪ್ಲಸ್ 3 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, -2, -3 ಬಂತು. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ -2 -3. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದಾವ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಾಲೋ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಾಲೋ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಂದರೆ ಫಾಲೋ ಒಳಗೆ FOL ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆ W. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ F ಒಂದದ OLW, ಇಲ್ಲಿ L ಮತ್ತು O ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಅದ, ಅದನ್ನ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಬರ್ಕೊಳತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್. ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ಸೆಟ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಇಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ವುಲ್ಫ್ ಅದ. ವುಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, WOLF. ಈಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ ನೋಡ್ಕೊರಿ, W ಐತಿ ಅದ, OOLLFF. ಬೋತ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಹಿಯರ್ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು B. A is equal to the set B ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay dear students, this is all about the exercise 1.2. Now let us move on with the next discussion, that is related to our definitions and all the definitions related to our exercise 1.3 here. Hello dear students, now let us start with the definition of the subset. So now how we call it as a subset, that we shall observe here. So in the previous video you had learnt about the element. Let us take an example. A is equal to 1 2 3. It is a set here, we call it as an non-empty set ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 belongs to the set A ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, 2 belongs to the set A ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ 4 ಏನದ does not belongs to the set A ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನದು, which here this symbol stands for belongs to. ಓಕೆ, belongs to, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಏನದ belongs to ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, one thing. Next, one more thing here. Now, so here what do you mean by subset here? To say it is a subset, we require two sets here. Okay, let A and B be two sets. Okay, we say A is a subset of B if all the elements of A, all the elements of A are in B. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, and is denoted by
Okay, it is denoted by A is a subset of B. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೇಳೋಣ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಿ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 3 2 1 ಓಕೆ 0 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನದ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಈಗ ಎ ಒಳಗೆ 1 2 ಅದಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಾವು ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, 1 2 ಅದ, ಅದರ 0 3 ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಐ ಓ ಯು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಐ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಒಳಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಲ್ಲದ, ಐ ಅನ್ನೋದು ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಸಿ ಈಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅದ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ. ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೋವಲ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಟ್ ಅಂತ ನೋಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ you are having note, remark, these all plays a very very important role, okay, for your KCET as well as theory examination for 1 marks. ಒಂದೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ every set is a subset of itself. Subset of itself. ಏನ್ರಿ ಇದು, it is something different here. Every set is a subset of itself. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದಾಗಿನ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಒಳಗದವ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಏನದ, ಎ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಒಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಒಳಗದವ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, then second one is null set. Null set bracket ಒಳಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀತೀನಿ, is a subset of every set. Is a subset of every set. Every set. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ null set is a subset of all set. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಅದ, ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅದ. ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮ ನಲ್ ಸೆಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನೇನೈತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ the third thing very important, that is if A is a subset of B. Okay, A ಅನ್ನೋದು B subset ಇತ್ತಂದ್ರೆ and B is a subset of A. Okay, A is a subset of B and B is a subset of A, then A equal to B ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಸಿ ಬಿ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್
here A is a subset of B, A, B, C, A, B, C, E element allidavu, and B is a subset of A here, B, all the elements of B are in A, okay. So that implies here we say that A is equal to B anta karitivi, we say A is equal to B. This is also a very, very important note here. Okay, dear students, this is all about the okay definition of the subset here. ಇದೇನಾಯಿತು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಓಕೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ರ್ಯಾಷನಲ್, ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. Now today we shall see about the subset of the set of the real numbers. Real numbers ಯಾವ subset ಅದಾವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Okay, that we shall discuss now. The second definition, this is a very, very important definition, dear students. Next one, second definition is subset of real number. Okay, the second definition, subset of set of real numbers. ಭಾಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದ, ಇದು ಭಾಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಅದ. ಈಗ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ n ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 2 3 4 so on. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಆರ್ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಎಕ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇದೇನಾಯಿತು ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ದಟ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಯರ್ಸ್ 0 1 2 3 so on ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 0 ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇನ್ ದ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. Then comes the W, then Z. Z means what it is, integers, minus infinity, okay, so on till here -2, -1, 0, 1, 2, 3, so on till positive infinity. ಇದೇನಾಯಿತು set of all integers ಆಯಿತು. Then after this integers comes the rational number. Rational number ಅಂದರೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, so here x, ಇದನ್ನು ನಾವು set builder form ಬರೋಣ, x such that x is equal to p by q, where q is not equal to 0 and p comma q belongs to z ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅವು ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ q ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಹೋಲ್, ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ದೆನ್ ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್, ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್, ಇದು ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್. ಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ belongs to the real numbers, or x we can write it as x is not a rational number. Rational number, rational number ಅಂದ್ರೆ ಏನು, rational number ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 by 1 ಅನ್ನೋದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ 0, okay, 0 we can write it. Then here that is -2 by -2 ಬರ್ಕೋಬಹುದು, or -2 by 1 ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. Okay, these are all nothing but rational numbers. Then it is nothing but our irrational number. ಈ irrational number ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ಆ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನದ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ is both collection of rational and irrational number ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. x such that x is both collection of rational and irrational number.
ಓಕೆ, ಈಗ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಅವರ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 ನಂಬರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ನಂಬರ್ ಐತಿ. ಅಂದರೆ ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 2 3 so on. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 2 3 so on. ಅಂದ್ರೇನು, ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಅದ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ 0 ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so that's why I will write down the reason here. That is, natural number is a subset of whole number. Is a subset of whole number. 1 2. Next thing is, so here 0 1 2 3 4 so on. 0 1 2 3 4 so on till positive infinity. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಈ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1/2, 3/5, ಓಕೆ, 4/6, ಓಕೆ, 4/6. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನದಾವ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಅದ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ 5 ಅದ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ಸು ಹೌದು, ಹೋಲ್ ನಂಬರು ಹೌದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರು ಹೌದು, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರು ಹೌದು. ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5/1 ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, P/Q ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ P ಆ್ಯಂಡ್ Q ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಯು ಆ್ಯಡ್ 5 ಇಂಟೀಜರ್ ಅದ, 1 ಇಂಟೀಜರ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ 5/1 ಅಂದರೆ ಅದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ -9 ಆಲ್ಸೋ. -9/1 ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ rational number. So therefore we say that every integer is a subset of rational number ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬೋತ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಆರ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಐತಿ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ √2, √3, ಓಕೆ, ಪೈ, ಓಕೆ, 5 ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ತಿಲಿ, ಬಟ್ ಈ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Okay, or the definition related to our subset of the set of real numbers. It is very very simple. Natural number is a subset of whole numbers. Whole number is a subset of integers. Integer is a subset of rationals. Rational is a subset of real. And irrational number is a subset of real numbers. ಆದರೆ T is not a subset of Q, or Q is not a subset of, that is T. Where T means what it is? Irrational numbers. It is a very very simple definition related to our, okay, subset of set of real numbers. Okay, next definition we shall move the third one, that is interval as a subset of R. Interval as a subset of R. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎನಿ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್.
ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಇರ್ರಿ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಇರ್ರಿ, ಏನು ಬೇಕಾದಿರಲಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, there are 4 types or types of intervals. First of all, it comes the closed interval a comma b ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ a comma b ಅಂತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಡಿನೋಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a comma b ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a comma b ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯತ್ತೀನಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ a is less than equal to x less than equal to b ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. a is less than equal to x less than equal to b ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. That implies x takes all values, all real numbers between a and b, including endpoints, that is a comma b. ಓಕೆ, ಏನು ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ಇದು? ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥೇನೋ, ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡು ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ -3,1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. -3,1 ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು, -3 ಮತ್ತೆ ನಡು -3, then -2.99999 so on, then here -2.999 so on, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 0.9999 ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ -3 ಮತ್ತು 1, -3 ಮತ್ತು 1 ನಡು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ because those are all real numbers here. ಈಗ -3 and 1 between these how many integers we have means it is very clear, -3 -2 okay, then -1 0 1. That means here we have to include first and last. That is only one thing we have to remember. Okay, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Now let us move on to the second part. It is nothing but our closed interval. Then comes the open interval. Open interval, it is denoted by here parenthesis a comma b. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. a comma b ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ a is less than x less than b ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. a is less, okay dear students, that implies x takes all real numbers between a and b except the endpoints. Except the endpoints ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೂ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಓದುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Now the third one. Okay, the third definition that will be very very simple for you to understand, that is semi closed and semi open. That is third one, semi closed or semi open interval. Okay, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so here that means here closed interval a and semi open interval b. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅರ್ತಿಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೆಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಓಪನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬಿ ಇದರ ನಡು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂತ ಅರ್ತಿಲಿ. Okay dear students, these are the very 4 important definitions related to our types of intervals. ಈಗ ಇದರದ ಪಿಕ್ಚೋರಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇದು ನಮ್ದು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಸಿಂಬಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅದ. ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ನ ಹಾಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಲೋ ಡಾಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಹಾಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ. ಬಿ ಹಾಲೋ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥಲಿ. ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ a comma b semi open. So here we are considering a value but we don't consider the b value here. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋತದ ಇಲ್ಲಿ. Here the set of all elements here but here excluding b and including a. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ here also. Okay next part is here, that is a comma b. Here I will take close and here it is open. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 1 2 3 4 so on till positive infinity till minus infinity minus 1. Now one more important questions I want to ask you. Between 0 to 1, how many real numbers do you have? My question is very simple. Between, okay, before ending with the video, I am having a question in front of you. In 0, 1, how many real numbers you have? Numbers you have. That is a very simple question in front of you that we shall discuss in the next class. Thank you students.